जय श्री जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ निजर परंपरा और संस्कृति को निज भक्त मानक द्वारा पृथ्वीर कोण अनुकोण रे प्रचार प्रसार करि आछुछंती। सेही भक्त मानक मध्यरु श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना वर्ल्ड वाइड एवं श्री जगन्नाथ कॉन्शियसनेस रो कर्मकर्ता और सभ्य माने तांकर ऑनलाइन इंटरैक्टिव वेबिनार रे परम पूज्य महानायक गुरुश्री रामचंद्र बड़पंडा सामंत जे कि श्रीमंदिरर मुख्य पूजक तांकु मुख्य अतिथि रूपे निमंत्रण करी जगन्नाथंकर परंपरा और संस्कृति सहित रथयात्रा विषय रे जानिया पई अनुरोध करिसंती। सेही SJCCWW संस्थार प्राय 27टी देशवासी को आंतरिक धन्यवाद देवा सहित आसंतु किछि महानायक श्री बड़पंडा सामंतंक श्रीमुखरु जानिबा। ओम अरूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। ये बहुत कार्य देखिली, बहुत भल लगिला। आपणकर जो SJCCWW समस्त सदस्य एवं मोर समादरणीय समस्त श्रोता मानू एवं जो मैंने जगन्नाथ महाप्रभुंर कार्य नियुक्ति रोचंती ये समस्त की मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं आंतरिक श्रद्धा और सम्मान सहित मु भगवान महाप्रभुंर आशीर्वाद प्रदान करुच्ची। से वासुदेव कृपारू उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं प्रत्येक स्थान में आम जो वसुदेव कुटुंबकम ये जिनसा रहू से रहा समस्त आवश्यकता रही। तेणु सनातन धर्म जदि थाए ताले से गोटे मात्र धर्म जे रही जे वसुदेव कुटुंबकम एंटायर वसुदेव कुटुंब। बर्तमान समय आम देखुचे रथयात्रा प्रति आग्रह रोचे, अथच रथयात्रा हूँ रथ कहला माने आम जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु हो सनातन धर्म में रथर व्यवहार बहुत रही। एवं नुहे सत्य जुगुरु सम्यक टी आलोचना करवा। ब्रह्मा आसिले यज्ञ करने से यज्ञ कलापर जो चारोटी होता चारि मुंडरू चारोटी होता ताको बड़ू कहगला, अर्थात जे पूजा कला ताको आचार्य कहगला। चारटारू चारोटी सेवक बाहर जे पानी बढ़ेला ताको गरा बड़ू कहगला, जे पात्र जोगेला पत्री बड़ू, आउ जे सुपकार माने रोषे कला ताको सुआर बड़ू बा बड़ू सुआर। ये भाव में चारोटी प्रथम सेवायत आरंभ होते 4 ରୁ 12 ରୁ वर्तमान 36 निज होती। ये महानायक जो कहते महानायक कहले 6 जन, चारोटी एकाकी महानायक जोड़े होती आमर ग्रुप महानायक करण तलु करण दौड़ करण आ चारोटी जो एकाकी महानायक तादेर बड़पंडा पारदोशी भितर तलुछ ये 4 जन काम अलग अलग। तेणु बड़पंडा साधारणतः आसते ना तार कारण हूँ से सदा सर्वदा जगन्नाथ साथ कंटाक्ट रहती संपर्क रहती। एवं जोड़ा मलबास पड़े समय अधिक नचेत एत बस रुक्णी विवाह हाँ से जो रुक्णी विवाह जो चिठी आसो आ चिठी जो बड़पंडा पाठ करेंगे से जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव में चिठी पठन करेंगे। तेणु यही सब जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव सब कार्य गुड़ा मंदिर में बड़पंडा करती। तेणु पूजा पंडा हेल्ले केवल पूजा करने किसी संपर्क नहीं। बड़पंडा कहले जगन्नाथ महाप्रभुंर निज पुरोहितटा ये जो क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ए सीना आम पुरी कौचे शास्त्र तो पुरुषोत्तम क्षेत्र लिखाई श्रीक्षेत्र लिखाई। तेणु सर्वरहस्यम पुरुषोत्तम से देव न जानामि कुतः मनुष्य। जहाँ देवता जानी पारती ता मनुष्य कौन जान। आम मंदिर करुचे मनंद इरापथ युक्त मंदिर जो मैंने देउठी देवादेवी मैंने पूजा पाती किंतु धाम नुह धामन धामन रे मनिन पथ युक्त धामन हुए। धामन कौन हुए ना देवादेवी मैंने जहाँ जो पूजा करती मंदिर है देवादेवी पूजा पाती। धाम है मैं जो देवादेवी मैंने जाकि पूजा करती ताने से किए से स्वयं ब्रह्मस्वरूप
ଦେବାଦି ଦେବମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଦେବାଦି ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ରଥ ଶବ୍ଦ ନେବା, এই ରଥ ଶବ୍ଦଟିକି ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୈଦିକ କାଳରୁ ରହିଛି। ଗୀତାର ଅକ୍ଷୌଣୀରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ରଥ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୌଣୀରେ କେତେ ରଥ, କେତେ ସେନା ସବୁ ତା ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯଦି ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଯିବା ବେଦ, ତାହେଲେ କଠୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଉପନିଷଦ ମାନେ ତ ବେଦାନ୍ତ ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ବେଦାନ୍ତ କହିଲା ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥିଂ ବିଧି ମନଃ ପଗ୍ରହମେବ ଚ। ଆତ୍ମା ହେଲା ରଥି, ଶରୀର ହେଲା ରଥ, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ସାରଥି, ଆଉ ମନ ହେଲା ରଞ୍ଜୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ। এই ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଏ, ମୁଁ ବୈଦିକ ସ୍ୱରରେ ତ ଗାଇବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗାଇଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ସପ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଥିବା ଗୋଟେ ଚକ ଥିବା ରଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଚକ 7ଟା ଅଶ୍ୱ। ମାନେ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା 7 ବର୍ଣ୍ଣ, 7 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ 7ଟା ଅଶ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଓମ୍ ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନା ନିବେଶୟେନ ଅମୃତଂ ମତ୍ୟଂ ଚ ହିରଣ୍ମୟେନ ସବିତା ରଥେନ ଦେବୋ ୟାନି ଭୁବନାନି ପଶ୍ୟନ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବସି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି, ସେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲା ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶୟନ ଅମୃତଂ ମତ୍ୟଂ ଚ ହିରଣ୍ମୟେନ ସବିତା ରଥେନ ରଥ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ରଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ରଥ ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ଆମର ବୈଦିକ କାଳରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଆସିଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମାର ସେ ଦେଲା ମାଘ ମାସସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ। এই ମାଘ ମାସ ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ନା, ଗୁଣ୍ଡିଚାକ୍ଷ ମହୋତ୍ସବ। ଗୁଣ୍ଡିଚାକ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ସେଟା କହିଲା ଯେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ମାଘ ମାସ ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ, ମାଘ ମାସରେ ଆମର ହୁଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତାକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରଥ କାଠ ଆସେ, ଆଉ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। କାଠ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାଠ ଆସେ ତା ଯେଉଁ 3ଟା 12 ଫୁଟିଆ କାଠ ସିଧା ସିଧା ଥିବ, ତାକୁ ରଖିକି ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାନେ ଆଗ ଶୋଧନ କରାଯାଏ, ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେରିକାରେ। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ନେଇକରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ। ଯାହା ଘଟିବ ତା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ଘଟିବ, ବିନା ଆଜ୍ଞାମାଳରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଠୁ ଆଣିକରି ପ୍ରତିମାମୃତ ବି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିମାମୃତର ସେ ବଟି 2 କୁଳିଆ, ତେଣୁ ସିଏ ଦୈତାପତି ପଟେ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 365 ଦିନ ସେବା ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିମାମୃତର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳଟା ଆସେ ସେଇଟା ପ୍ରତିମାମୃତ ନିଜେ ଯାଇକରି ଆଣିକରି ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଆଣିଦେବ ବି ଦେବ, ରଥ ଉପରେ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ବି ଆକୁ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ କାଠ 436 ଖଣ୍ଡ ଆସେ ଥୋରା କାଠ, ଥୋରା ମାନେ ଆସନ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ, ଆଉ ଆସେ 364 ଖଣ୍ଡ ଆସେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ, ଆଉ 72 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସେ ଫାସି, 3 ଖଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସେ। ଏସବୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 875 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମର ଆସେ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରଭୃତି ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ବନ ଜାଗା ବି ଅଛି। ସେ କାଠ କଟା ପରେ ସିଏ ବି ହୋମ ପୂଜା ହେଇକରି କଟାଯାଏ, ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ତ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା। ଆଉ ତାପରେ ଗଛ ରୋପଣ ବି କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଗଛ କାଟି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, କାଟିବା ସହିତ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। 29 ଅଧ୍ୟାୟର ମାଘ ମାସସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ୍ୟା, ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା। ମାଘ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି କୁହାଗଲା?
ଯେହେତୁ ସେଦିନ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ରଥ କାଠଟି ଆମର ଆସେ ସେଇଟା ରାମନବମୀ ଦିନ କଟାଯାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବେଳକୁ ସେଇଟା ରଥ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ରଥର ଗଢ଼ିବାର ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ମାଘ ମାସସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାମ୍ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବି କହିଲା। ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥାଏ, ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାଧବ ଯାଇନଥିବେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ମାଧବ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ଷୋଳ ପୂଜା ବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଷୋଳ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବରଣ ହେବ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବନ୍ଧା ହେବେ କଳା ଭିତରେ। ତେଣୁ ମାଧବ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଥିବା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ନାରାୟଣୀ ପାଖରେ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପଞ୍ଚଉଚାର ଭୋଗ ଖାଇକରି ପୁଣି ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ତା'ର ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ବି ରଥ ବାହାରେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥ, ରୁକ୍ମଣା ରଥ ବାହାରେ। ସେ ବାହାରିବ କେଉଁଠୁ? ସେ ପୁଣି ମାନେ ଅଣଲେଉଟା, ମାନେ ଆସିବ ଆଉ ଫେରିକି ଯିବନି ରଥଟା। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ ହେଲା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକା ଫୁଲ ଲାଗି ହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକା ଗଛ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଅଶୋକା କଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କଢ଼ି ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସରକାର ବୁଝିବା କଥା। କିଛି ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବୁଝିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଶୋକା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଶୋକା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ଅଶୋକା କଢ଼ି ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଅଶୋକା କଢ଼ି ଖାଇଲେ ତ ଅଭିଶାପ ଜନିତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତାନ ନଦେଲେ ସନ୍ତାନ ବି ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 1500 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେମିତି ହାରିକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ଦୁଆର ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଯାଇକରି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଯୋଡ଼େ ନାଲି ଗୋଲ କରିକି ମଝିରେ କଳା ଦେଇକରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପତିତ ପାବନ ସେଟାକୁ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷାନ ମୋକ୍ଷ ଦା ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାଟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ରଥ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଯେ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନଟି ବା ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଆଉ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସେଇଟା ଏଇ ବସୁଧା ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳିଆ ସେ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପୀଠ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, କେଉଁ ପୀଠର ଦେବତା ପୀଠରୁ ଉଠିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠିକି ଆସନ୍ତିନି ବାହାରକୁ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପୀଠରୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଠିକି ଆସିକିରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି, ଚାଷ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ। କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକଟା ଯାଉଛି ନା ରାସ୍ତାରେ, ତେଣୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ବାଳ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଳ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇକରି ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଟା। ସେଠି 1,000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି 1000 ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମହାବେଦୀ। ମହାବେଦୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ନୃସିଂହ, ପ୍ରକୃତ ଆଦି ନୃସିଂହ ଥିଲା ସିଏ। ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଆମେ କହୁଛେ। ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ, ନୃସିଂହ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ, ପଛରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ସେ ନୃସିଂହ ତେଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି। ହାତ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ତେଜ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଦେବତା କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ହେଲେ ତ କେହି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି, ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଲେପ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଲେପ ଭାର ଦୃଶ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ସ୍ତୁତି ବି କରିଥିଲେ। ସେବ୍ୟ, ସେଥିରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବେନ ତୁମେବ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେବ୍ୟ ତୁମେ ସେବକ। ଏମିତି କେଉଁ ଠାକୁର ନାହିଁ ଯେ ନିଜେ ସେବକ ନିଜେ ସେବ୍ୟ ହେବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚାକର ବି ମାଲିକ ବି, ସେ ନିଜେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ରଥ ଉପରକୁ। କେଉଁ ଜାତିଭେଦ, ଆପଣ ଜାତିଭେଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। କେଉଁ ନିଚ ହେଉ ଉଚ୍ଚ ହେଉ, ସେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବି ହେଉ, ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ମୁଁ ନିଜେ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଆମର ଧୋବା ସେବକ ନାହିଁ, ମାହାର ସେବକ ନାହିଁ। ନିଚ ଯେତେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତୁମେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେ କ'ଣଟା କି, ଏ ଯେଉଁ ଭାରା ବାନ୍ଧେ, ସେଠି ଯେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନେକର ଆମେ ପୂଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବୁ, ଏମିତି ଏଇ ପୋଷାକ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ବି ଅଛି ନା, ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ବି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବା କୁକୁର ଆସି କହନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ୍, ସେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦୂରରୁ ସ୍ମେଲ୍ କରିଦେଇକି ଯିଏ ଭାରି ଯିଏ ଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଇ ଧରିବ। ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁକୁର ଜାଣୁଛୁ କେମିତିଆ? ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବସିବେ ସେଠି ତା ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୁକୁର ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ସେନ୍ସେସନ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବାହାରର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଅନାବଶ୍ୟକ କଳ୍ପନା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୁକୁରର 10 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ବରଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯଦି ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ। କାରଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଛୁଅନ୍ତିନି ରଥକୁ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଅନ୍ତିନି। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଦୂର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଘାନା ଦେଶରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦୟାକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବି କି? ପହଣ୍ଡି କିଏ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିଛି ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ
ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିର ବଂଶଜ, ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ମାନେ ଲଳିତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଠାରୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ଆଉ ଦଇତାପତି ଏଇମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇମାନେ ମିଶିକିରି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦଇତାପତି ଶୂଦ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାରେ ପଟ୍ଟନା ମାନେ କରଣମାନଙ୍କ ଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପଣ୍ଡି କରିକି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକେ ପଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ବିଶେଷ କରି ସୁଆର ପିଲେ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇକିରି ଦୌଡ଼ି ପଛପଟକୁ ହଉ କି ଆଗପଟୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବିଡ଼ାବିଡ଼ି କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ ଗୋଟେ। ସେ ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦଇତାପତିଙ୍କର। ଆଗ ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେ କେତେ ଗରା ଗାଧାନ୍ତି? 108 ଗରା। 108 ଗରା ମାନେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରା ଗାଧାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ତ ମିଶିକିରି, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ସେ ସବୁ ତ ମିଶିକିରି 108। ସଦାବେଳେ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗାଧେଇବେ। ସେ ଗାଧିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବେରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ବୋହିକି ଯେଉଁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରୂପ ବେରୂପ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବେରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକା ତାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ତାର ସେ ବେରୂପ ରୂପକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବରେ ନେଉଛେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ତ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି କାମ କରେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବା କହିଲେ ନା ଶ୍ରୁତି ଦରକାର ନା ସ୍ମୃତି ଦରକାର। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଯଦି ନେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ନେବା, ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସେ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା କଥା କହିଛି। ଆଗମ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଗମ ନିଗମ ଚୈବେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ଭାଗବତ ବି ଆଗମ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଗମ ତନ୍ତ୍ର, କୋଳାର୍ଣ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ କାହିଁ କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କହିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ବାମଦେବ ସଂହିତା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂହିତା, ବାମଦେବ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ସେ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟାୟାଂ ତିଥୌ ତାବତ୍ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବିଧୀୟତେ। ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ଆମର ହେଉଛି ଦିନ ଆଉ ରାତି ମିଶିକି 8 ପହର, ରାତି ହେଲେ 4 ପହର, ଇଏ ଗଲା 2.5 ପହର ଗଲା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 2.5 ପହର ଯିବା ପରେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାର ସ୍ନାନ ଫ୍ନାନ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ, ସେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆମର ଲାଗେ। ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁନ୍ଧାଯାଏ, ମାନେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଲାଗେ ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ବନ୍ଧା ହେବ। ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଠ ଦୌଡ଼ିରେ ସେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସିବେ। କାଳେସ୍ମିନ୍ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ଚାଳୟନ୍ତୁ ଶନୈଃ ଶନୈଃ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବଳଭଦ୍ରଂ ଚ ତତଃ ପରମ୍। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ, ରଥଟା ପରିକ୍ରମା କରିଦେଇକିରି ସୁଭଦ୍ରାର ରଥରେ ରହିବେ। ସୁକିଏ ରହିବେ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ନା, ସୁଭଦ୍ରାଞ୍ଚ ତତଃ ନୀତ୍ୱା ଜଗଦୀଶଂ ସୁରେଶ୍ୱର ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁଖଦାୟକମ୍। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ତାପରେ ଯିବେ କିଏ? ସେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଯିବେ ସୁଖଦାୟକମ୍। ଶାନ୍ତଂ ଚନ୍ଦ୍ରାତି କାନ୍ତଂ ମୁଷଳଧରଂ ବାସୁଦେବାଗ୍ରଜାତଂ ଭୋଗୀଶଂ ଚାରୁ ବକ୍ତ୍ରଂ ବିଶୋଧର ମୁକୁଟଂ ସେବିତଂ ଦେବବୃନ୍दैଃ ବନ୍ଦେହଂ ଲୋକନାଥଂ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଦିତଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନଂ ରାମಂ ରାମାଭିରାମಂ ବିକଶିତ ବଦନଂ ରେବତୀ ପ୍ରାଣନାଥମ୍। ଏଠି କିଏ ଯିବେ? ବଳଭଦ୍ର ଯିବେ। ବଳଭଦ୍ର ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଯିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଟେକିକି ନିଆଯାଏ, ସେ ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତିନି। ତାର ବି କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ପହଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତିନି? ସୁଭଦ୍ରା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟ୍ ଚିହ୍ନ। ଆପଣ ଇନଫିନିଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଇନଫିନିଟ୍ ଚିହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଚିହ୍ନ। ସେ ବିଶ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅସୀମ, ତାକୁ ପହଣ୍ଡି କ'ଣ ହେବେ? ସେ ଉଠାଇକି ଯିବେ ଶୂନ୍ୟରେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥୋଇ ଦେଉଥିବେ, ତାର ଥୋଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ରୂପନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରଥକୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରଖିଲା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18 নম্বর ଶ୍ଳୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 22 নম্বର ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ରଥେ ଚକ୍ରେ, ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଚକ୍ର ରହିଲା,
ରାମକୃଷ୍ଣौ ଶିରପାଣେ ଶିରପାଣେ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଲବଣୀ ଖିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିଥିବେ ଏମିତି ନଡ଼ୁ ଧରିଥିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନଡ଼ୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡ ଯଦି ଅମୃତ ଧରିଥିବେ ଅମୃତ ନଡ଼ୁ ଧରିଥିବେ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଯାଇକରି ବଠାକୁ ରଥରେ ରହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ କିଏ ରହିବେ? କୃଷ୍ଣ ରହିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା 22 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲା ଶୋଭେନ ସ୍ୟନ୍ଦନେ ଦିବ୍ୟେ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ସା ମାପତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପେ ତତ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଜଗଦୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମଦନ ମୋହନ କହୁଛେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳେ ବଠାଗର ପାଖରେ ଥିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଏମିତି ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଥିବେ ଏଇ ବଂଶର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ। ଆଉ ତାକୁ ମଦନ ମୋହନ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କହିଲେ ମଦନ ମୋହନ। ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ, ଏଇଭଳିଆ ରହିଲା। ଏଠି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 29 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ସମୟେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ପୁରଃସରମ୍ ନୟନ୍ତି ବିପ୍ରାଭଦ୍ରାଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରିୟାଶ୍ଚ ବିଶତଦା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାପରେ ନିଆଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଆଗଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ରହିଲେ କେମିତିଆ? ଏଠି ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପରିଷ୍କାର କହିଲା ଯେ ଜଗଦୀଶ କୃଷ୍ଣଂ ସ୍ଥାପେ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମାପତେ। ଏଠି ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମାପତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି। ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗଦୀଶଙ୍କର ସମୀପେ ମାନେ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଂ ସ୍ଥାପେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ରଖାଯିବ। ଆମର ଯୋଡ଼େ ଛତି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା, ଗୋଟେ କଳା ଛତି। ଆମ ଛତଟା ଦେଖିବେ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ତିଆରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଅଲଗା। ତା ଚାରିପଟେ ମୁକ୍ତାର ଝଲମଲ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୋର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ତା'ର କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଉନାହୁଁ। ଏଇନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ନେଇ ପସେଇବେ ନା ବୈଠକ ରୁମ୍ରେ ବସେଇବେ? ଆପଣ ବୈଠକ ରୁମ୍ରେ ବସେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣକୁ ରଖାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ, ଘୃଣା ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ବିକାର। ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା 10 ଅବତାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଲେବାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସାଲେବ 10 ଅବତାର ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସାଲେବାଗ ଛୁଇଁଲା ପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ 10 ଅବତାର ମଠ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଲାଗିକିରି। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଅବତାର ଯାତ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସବୁଥିରେ 10 ଅବତାର ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ କାଳ ରହନ୍ତି। ସପ୍ତ ଦିନାତ୍ମକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ସେ 10 ଅବତାର ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ, 7 ଦିନ ସେଠି ରହିବ, 7 × 8 ଦିନ, ପୁଣି ଫେରିବ ଗୋଟେ ଦିନ, 9 ଦିନ। ତ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ। ଇଏ ଯିବେ 7 ଦିନ ରହିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 5ମ ଦିନ ଯିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା, ଆଗମ ନିଗମ ସବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବଡ଼ପଣା ବି ହୁଏ ତା'ର ବେଦ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେ ସିଦ୍ଧି କରିଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଯଦି ମାତ୍ରା ସ୍ଥିତି କରିନଥିବ, ବେଦ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବ, ବେଦ ଜାଣିନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ତ ବଡ଼ପଣା ହେବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଏନେ ଧ୍ୱଂସ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ବଛା ବଛା ଲୋକ ରହିଯିବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେବେ ବି। କାହିଁକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଡ଼ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହୁ ଇଜ୍ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ପୁରୀ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପଚରାଯିବ ଯେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେବ କିଏ? ସେ
ନା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ କେବେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ବି। ରକ୍ତବାବୁ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାୟତ ସ୍ମାସ୍ କରିଗଲା। କେବଳ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ରହିଲା 4-5 ପୁରୁଷ ଧରିକିରି 133 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁରା 10 ବର୍ଷ ପାତାଳି କଲା। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ଏମିତି 143 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ତାର 3-4 ପିଢ଼ି ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ବନ୍ଦାଣି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘର ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜିନିଷଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ରହିବୁନି କୁଆଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବାବୁ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାତାଳି ହେଲେ। ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂଜା ଜୋରଦାର ଚାଲିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ତ ଏବେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଗଲା ଶଙ୍କର ଆଦି ସମାଜ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜନ୍ମବେଦୀ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ରଥଯାତ୍ରା ଆଗ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଆଗ ହେଇଥିଲା? ବାହୁଡ଼ା ଆଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସେଠୁ ସେ ରଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଏଇଠି ସ୍ନାନ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିକିରି ତାକୁ ରଖାଯାଏ ସୁସ୍ଥ କରିକିରି, ସେଇ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିକିରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାଟା ହେଉଛି ଅଣସର ଘର, 15 ଦିନିଆ ଅଣସର ଘର। ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ, ଜନ୍ମବେଦୀ ତାଙ୍କର ସେଇଟା। ସେଟା ଜନ୍ମବେଦୀ, ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର, ଜନକପୁରୀ। ତେଣୁ ଜନ୍ମପୁରୀ, ମହାବେଦୀ, ଦାନ ଧର୍ମ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ତାର ନାମ ରହିଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। 500 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଆହୁତି ମାରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା 1 କୋଟି ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସେ ବାଜିକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବି ବହୁତ କିଛି, କାରଣ ତାର ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବର ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧପୂତ। ତ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବ, ଆଗ ନୃସିଂହ, ସେ ଯେଉଁ ଆଦି ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକରି ଗାଧୋଇବ, ସ୍ନାନ କରିବ। ତର୍ପଣ ଯଦି କରିବ ବା ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପାଣି ଦେବ, ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରେତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବା ଆମେ ଭାଷାରେ କହୁ, ଆମେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଆମେ କରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ ତା ପରଦିନଠୁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗାଧୋଇକିରି ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। କାରଣ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି ସମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ, 5ମ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯିବେ ରାଗି ବାଛିକିରି, ଆମେ କହୁଛେ। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରୋଧାନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ସେ ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ସେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା କରିବେ ପାର୍ବତୀକି ପଚାରିକିରି। ପାର୍ବତୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ବିମଳା। ବିମଳା ମା'ଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିବାହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଗଇଁଠାଳ ପିଟିନି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଶୁଣିଛି, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବି। ନା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସ୍ୱାମୀ ଅବାଟରେ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ବସୁଗଣ କଜଳ ଦେଇଥିବେ। ସେ ବସୁଗଣ କଜଳ, ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବେ କେଉଁଦିନ ନା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ସେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ନ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯିବେନି। ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଲିକିରି ଲବଣୀ ଛକ ବାଟେ ଯେଉଁ ଗଳିଟା ଅଛି, ଗଳି ସେଟା ଗୋହିରିଟେ। ଆମର ପୁରୀ କହିଲେ 7 ସାହି 42 କନ୍ଦି, ସେ କନ୍ଦି ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ଦି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବା ଗଳି କହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହି କହିଦେଉଛେ। ତାହେଲେ ହେରା ଗୋହିରି, ସେ ଗୋହିରିରେ ହେରା ଗୋହିରି। ହେରା ମାନେ କ'ଣ? ସେଠି ବାମଦେବ ସଂହିତା କହିଲା ଯେ ସିଏ ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ହରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ ହରକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ ସେ ଧନମାନ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଉଥିବା ତା ନାଁ ହେରା। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମିଶୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ରୀକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ହେରା ଅର୍ଥ ହେଲା
ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀକୁ କୁହାଯାଏ ହେରା। ଏଠି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ତ କହିବାନି ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ହେରା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବାମଦେବ ସଂହିତା କହିଲା ହରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ହେରା। ଇଏ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରତିମାତର ଆଉ ଭିତର୍ଛ ଗୋଟେ ମହାନାୟକ ନା, ଏକାକୀ ମହାନାୟକ। ସେ ତାକୁ ଦହିପଟି ମଣଇ କରନ୍ତି। ଆମ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଦହିପଟି ମଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଦେହରେ ଦହିଟି ନାକୁ ଭୋଗ କରିବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ରାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଯେ ଭାବ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଭାବଟା ଆସିଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ। ଭାବ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୁଁ ପୂଜା ବି ଶିଖେଇଦେବି, ଆପଣ ପୂଜା ବି କରିବେ, କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଦରକାର। ସେ ମା' ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ଜୟବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ପକାଇଦେବେ, ଖାଇ ବସିଥିବେ। ଦ୍ୱାର ପକାଇଦେଲା ମା'ଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଦେଖିକି ଦ୍ୱାର ପକାଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାଉଳ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ସେ ଦ୍ୱାର ମୋବାଇଲ ପକାଇ ଦେଇ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଆସିକି ରଥକୁ କାଠେ ପକାଇବେ, ସେ ଅଖଣ୍ଡ କଟାଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଠ ବି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଆମ ରଥରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ। ଭାଙ୍ଗିବେ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ସାରଥି କହିକି ଆସିବେ ଯେ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲା କହିକିରି ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ତ 7 ଦିନ ସେଠି ରହିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ଇଏ 5ମ ଦିନ ଗଲା, 6ଠ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେବେ ଯିବା ପାଇଁ। 7ମ ଦିନ ତାପରେ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଇକି ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ। 7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ 5 ଇଏ 2 ଦିନ ଆଉ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ପହଣ୍ଡିକି ଆସିକିରି ତା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ। କେଉଁଦିନ? ଦଶମୀ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, 10ମ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ବି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ମାଉସୀମା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାଉସୀମା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ବାଟରେ ଅଛି। ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଆସେ ତାହେଲେ ଅଧା ପାଣି ସେ ଶୋଷି ନେବେ। ଯିଏ ମାଉସୀ ମା' ସେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି, ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଯାହା ସେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ। ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ତ ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ କ'ଣ 2 ଥର ନା ଯୋଡ଼େ ନାଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଗ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା, ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ବି ଅଲଗା। ତା ଛେନା ଫେନା ସବୁ ପଡ଼ିଥିକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ରହେ। ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେଠୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକିରି ଆସିବେ। ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାପରେ ଲାଗିବେ, ଆଗ ଟିକେ ଦୂରିକି ଥିବେ। ଜଣେ ଆସିଲା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକିରି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନହର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ହେଲା 7ଟା ମଣ୍ଡପ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଆସି ରୋଷଘର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ହଁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିବେ ବହୁ ବେଶ ହେଇକିରି, ପୁଣି ବସିକଣ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥିବେ, ଲଗେଇଥିବେ ବିମଳାଙ୍କଠୁ ବସିକଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଆସିକିରି ରାଜନ ପାଖରେ ତ ରଥ ରହିଥିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଢ଼ଶୁର, ତେଣୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏ ତଳବ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ବି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ତ ରହିବେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କିଏ ରହିଲା? ଯମ। ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଲା କୁବେର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା। ଈଶାନକୁ ଈଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଗଲା ଭାରି। ପୂର୍ବ ତ ମୁହଁ କରି ବସନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ତ ଇଏ କରି ଆସିବେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥାଆନ୍ତି। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଡାକିନୀ, ସାଙ୍କିନୀ, ହାଙ୍କିନୀ, କାଙ୍କିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯମ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲେ। ରାକ୍ଷସ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାତ୍ରା କରିକିରି। ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାତ୍ରା କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଭକ୍ତ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ବି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ। ତେଣୁ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଅ ବିରୋଚନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯଦି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଦୈତାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକରି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା ବି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଏଇଟା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ରଥଟା ହେଉଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ତ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁକୁ ବସିଲେ, ତା ପରଦିନ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ସୁନାବେଶ ହେଇକି ବସିବେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ, ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିତର ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାର, ଏପଟେ ଭଣ୍ଡାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ। ସେଇଠି ସେ ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟା ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଟା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଆସିବେ, ଆସିକରି ସେ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଜେ କରି ପୂଜା ହେବେ, ଯାଇକରି ଶୋଇବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, 12 ମାସ 13 ରାତ୍ର ଶୟନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଶୟନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 4 ମାସ ଶୋଇବେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଉତ୍ଥାନ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଶୟନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ଥାନ ଏଇ 3ଟା ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ବହୁତ ବିଧାନ ଅଛି। ସେ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଅଧରପଣା, ଏଇ ଦିନଟା ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇକରି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିଟି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୋଗିନୀ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଅ, ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କର, ଶାନ୍ତି ରହ, ଆଉ ଦେଶ ରକ୍ଷା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ବାଡ଼ି ଦେବୁ, ସେ ଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଅଧରପଣାଟା ଅଧରକୁ ଲାଗିବା କଥା, ଏବେ ବେଳେବେଳେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ। ତା'ମାନେ ସେ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସେ ରଥ ଯେଉଁ ଆମେ ଝରି କହୁ, ସେ ଯେଉଁ ଢାଳିଟା ପୂଜା କରୁ, ସେ ଝଡ଼ି ପଛପଟେ ବାଡ଼ି ଦେବୁ। ସେ ବାଡ଼ି ଆମେ ଉଠି ଆସୁ, ନହେଲେ ଧୂରକିନା ସେଟାକୁ ପାଣି ଭାସି ଆସିବ ଆମ ଆଡ଼ିକି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଉଠି ଆସୁ, ତାପରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା କଥା, ତାକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ବସି ପିଉଥିବେ। ଏମିତି ହେଲାଣି ଅଧରପଣା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତ ଠାକୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁଆର ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପୁରୁଷ ଟିକେ ବୁଲିକି ରହିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଚାହିଁକିରି ଗଲା ପରେ ଦୁଆର ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକଜିଆ, ସେଠି ହୁଏନି, ସେଠି ପଳେଇ ଆସିବେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୟବିର ଦ୍ୱାର ମୋଡ଼ ପାଖ ନେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମୁଦୁଲ ଦ୍ୱାର ପାଖ ଥାଏ, ସେଇ ପାଖରେ କିନା ଜୟବିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକରି ଥାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିତର ଆମ ଯୋଡ଼େ ମାହାରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମାହାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାହାରୀ ସେବା ନାହିଁ। ଭିତର ମାହାରୀ, ବାହାର ମାହାରୀ। ସେ ଭିତର ମାହାରୀ ଥିଲା କୋଇଲି। ସିଏ ଖାଲି ପଚାରିବ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ପଟୁ ଯିଏ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟୁ, ସେ କହିଲେ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏତିକି, ଆଉ କଳ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିବ, ଇଏ ସବୁ କହିବେ, ଏତିକି। ସେତିକିରେ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ନାରୀକି କହିବାର ଯେଉଁ ଠାଣି ଥାଏ ପୁରୁଷର, ଯଦି କି ଶିଖିବାର ଥାଏ ତା ଜଗନ୍ନାଥ ପଟୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ହେ ମୃଗନୟିନୀ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ମୃଗନୟିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ପାଇଛ, ସେ ଦେଖିଲା ଟେରି ତାକୁ ମୃଗନୟିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କହିକି ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି କଥାଟା କୁହାହେଉଛି ମାର୍ଜନ କରିକିରି। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ବି ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭଗବାନ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ସେ ଦୁଆର ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଏତିକି, କଳହ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି। ସେ ପଚାରିବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, ନା ମୁଁ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଇଏ ମାନେ ତ ଛାରମାଳ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ତଳକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଖଞ୍ଜା ବନ୍ଦି ରୁନ୍ଧାବନ୍ଦି କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିବେ, ଇଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରି ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷକୁ ଆସିବେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ଥିବେ। ତାପରେ ଭିତର ଛାଣିକି ରସଗୋଲା ଦେବ। ଆଣିଲେ ଦେଲେ ସେଠି ରସଗୋଲା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଖାଇକିରି ତାହେଲେ ରସଗୋଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇର ଭୋଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା। ଆଉ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିବ ସେଠି ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିବାର ବିଧାନ ଟିକେ ଅଛି। ସେଠି ଚଉଠି ହୋମ ଟିକେ ଅଛି ଆମର।
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ପୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ କାମଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ସେ ଚଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଯିବ, ଫିଟିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ନେବେ ସିଂହାସନକୁ। ସେ ଛାରମାଳ ତାପରେ ଛାଳ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଛାରମାଳ ସେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ କୌଣସି। ଏ ହେଲା ମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯାହା ଶରୀର ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼, ମନ୍ଦିର ଶରୀର ରଥର ସେତିକି ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗଠନ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବେ, ରଥର ଗଠନଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ରଥର ଗଠନ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି କାହାର ପଚାରି ଅଛି ଗୋଟେ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଫହି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ବହି ଫହି ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।